औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों हाज़र CNP न्यूज़ तो। दोस्तों अज मैं देख रहा सा खबरां पढ़ रहा सा सुन रहा सा तो बड़ी हैरानगी की गल है कि असी सारी जिंदगी मेरे प्यारे पाकिस्तान ने तो मेरे सारे हुकूमत जिन्नियां भी गुजरियां ने उन्होंने अमरीका की गुलामी कर करके अफगानिस्तान में हर लिहाज ना फैसिलिटीज किया अमरीका ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਕਲਚਰ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੀਰੋਇਨ ਕਲਚਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੇਬਹਾ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ रूस चले गए इतों उदों तालिबान की हुकूमत आ गई। फिर उस तो बाद फिर असी मतलब एक मामले फस गए। अमरीका ने आन के हमला किया, उदों फिर अमरीका ने सानू बतौर टूल इस्तेमाल किया मुशर्रफ साहब के दौर च। और लुत्फ की गल यह कि मार्शल हुकूमतों के अंदर ही अमरीका और रूस दोनों हमलावर होए अफगानिस्तान के उपर, जिहदे विच असी बहुत नुकसान उठाया कि पाकिस्तान दे विच बेइंतहा हमले किए कि ड्रोन हमले किए अमरीका ने। हालांकि असी उहदे अस्करी पार्टनर भी सां, उहदे फौजी इतिहादी भी सां, लेकिन साडे उत्ते इन्ने हमले किए कि साडे तकरीबन उस कज़िए दे अंदर कोई 60-70 हज़ार साडे जिहड़े है अपने शहीद होए साडे पाकिस्तानी भाई दोस्तों। लेकिन मुसीबत है कि असी फिर भी कुछ ना सीखिया। असी वो कौम हाँ जी, हालांकि आम तौर पर सिखा के मुतलक कहते हैं लोग कि जनाब जो डांग बजती है उदों सिख समझ आती है मैं गलत खरा कर लिया वा, लेकिन असी लोग डांग खाण तो बाद भी नहीं समझते भी असी गलत करने। होया की है उस तो बाद ये होया कि अफगानिस्तान के अंदर अमरीका ने अपने 20 साल तक इतने पता नहीं की कुछ हमले किए की कुछ किया अमरीका ने। लेकिन उस तो बाद होया कि जलीलो खार होकर अमरीका तो इतों निकल गया, इतने अपना असला भी छड्ड गया, अपना बहुत कुछ इतने छड्ड गया। जो कुछ इतने छड्ड के गया सारा मुड़ के साढ़े खिलाफ इस्तेमाल होया। तुसीं देख लो साढ़े जिन्ने दहशतगर्द अफगानिस्तान चों आउंदे ने या इंडिया चों आउंदे ने, दो ही तो मुल्क ने उधर या इधर, जिहड़े भी आउंदे ने उन्हां कोल अमरीकी असला हुंदा। अमरीकी जिहड़े हैं नाइट गूगल्स वो चीज़ां ने जिहदे नाल रात नूं भी पा के ते नज़र आउंदा वे। हालांकि असीं दिने देखी ना, असीं दिने तो नज़र आता सानूं सब कुछ, रात नूं अंधेरे च असीं देख नहीं सकते, सानूं नज़र नहीं आता अगर लाइट ना होवे ते। लेकिन वो पा के उन्हां दहशतगर्दां नूं रात नूं भी नज़र आउंदा भी कित्थे की है ते की हो रहा। दोस्तों असीं इस नुकसान नूं भी यही समझदा कोई गल नहीं, साडा नुकसान कोई गल नहीं, खैर आ। लेकिन उहदे लवाजमात या उहदे अंजाम या उहदे जिहड़े नताइज ने वो इन्ने भयानक निकले कि असीं अज तक भुगतदे पे हाँ। ना ही साडे मुल्क चों हीरोइन खत्म हुई, ना ही कलाशनकोफ कल्चर खत्म होया, और ना ही बदमाशियां खत्म हुई, और सब तो बढ़ के सुईसाइडल हमले साडे मुल्क शुरू हो गए। वो किन्ने आंदे, वो भी जनाब साडी जिहड़ी है सी असीं अमरीका की जंग लड़ रहे स सारा उहदी वजह तो होया। हुण तुसीं देखो जिहड़ा फिर दोबारा चंद दिनों तो बाद या इस महीने डेढ़ तो बाद जिहड़ा साडे सब तो ज़्यादा दहशतगर्दी हुई आ, उहदे पिछे भी साडी बड़ी बेवकूफ़ी आ। असीं अमरीकी एक बंदा अमरीका के हवाले किया जिन्होंने कहा गया बहुत बड़ा दहशतगर्द सी, जो कि अमरीका ने कहा कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द नहीं सी। चलो ये मान लेना कि छोटा मोटा दहशतगर्द, लेकिन बहुत बड़ा नहीं सी, मास्टर माइंडेड नहीं सी वो, लेकिन वो आम जिहा सी एक बंदा, वो असीं हवाले किया तो असीं उदों दे फिर भुगतण रहे हैं। साडे मगरों दहशतगर्दी लैण नहीं रही, दुनिया दे विच साडा दूसरा नंबर से कि दहशतगर्दी शिकार मुल्क। हुण और रेलवे वाले इंसीडेंट्स ने सानू और दुनिया के पहले नंबर पर लैन का कि असीं दहशतगर्द गर्दाना कार्रवाइयां च पाकिस्तान जिहड़ा वो पहले नंबर पर आ। लेकिन सब तो बदकिस्मती की गल यह कि दहशतगर्दी साडे नाल हुंदी आ, जानो माल का नुकसान साडा हुंदा, मजरूब साडे पाकिस्तानी हुंदे ने, साडे
ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਖਾਓ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਨੇ, ਖਾਓ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਨ ਅਕਵਾਮੀ ਸਤਹ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆ। ਔਰ ਖੁਸੂਸਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਬਲਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਵਾ ਇੰਡੀਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲੁਤਫ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਹਮਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਹਮਲੇ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਬੰਬਈ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ। ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਿਆ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਮਾਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਐਟਮੀ ਬੰਬ ਵਾਲੇ ਕਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਰਡਨ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੈਰ ਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਫਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੇੜੋ ਹੀ, ਇਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਾਲਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜ਼ਲਮੇ ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੈਰ ਮੁਤਲਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੰਗਤ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਗਰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਚਦੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੰਗਣਾ ਆਉਂਦਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦਾਏ ਬਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਮਝਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੁਖਲਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਲੈਸ ਹੁੰਦੇ। ਕਸੂਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਉਠਾਇਆ ਕਪੜਾ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਨੀ 180 200 ਤੱਕ ਜਾ ਵੇਚੀ ਆ। ਕੀ ਅੰਚ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੀਨੀ ਮਾਫੀਆ ਨੇ। ਖਾਓ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਖਾਓ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, 180 200 ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲਤੀਫਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 15 ਰੁਪਏ ਵਧਾਓ। 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੋ। ਲਓ ਜਨਾਬ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਨਾਬ, ਮਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਨਾਨ ਭਾਈ ਬੁਲਾ ਲਏ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦੀ ਆ, 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਨਾ 30 ਰੁਪਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 5 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਜਨਾਬ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, 5 ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ 'ਚ 5 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 15 ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, 20 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, 5 ਆਪ ਲੈ ਲਏ, 25 ਹੋ ਗਏ। 25 ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਲਓ ਜੀ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 25 ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਵਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਰਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।